神所亲爱的众子民，让我们一起宣告第3个五旬节的意义，以及诗篇91篇。第3个五旬节的意义是什么？第一，第3个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超乎当时在亚述撒街所发生的。第二，第3个五旬节将会是主耶稣再来最大和最后的圣灵收割。第三个五旬节将兴起耶勒米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的一般年轻人。第四，第3个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方朝到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第3个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，最后主耶稣就会再来。让我们一起宣告，我们相信神的话。我们一起说诗篇91：住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌。你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有1000人扑倒在你旁边，10000人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。你为亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所。祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因为他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和虺蛇身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说，因为他专心爱我，我就要搭救他。因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在。我要搭救他，使他尊贵。我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。哈利路亚，阿们。哈利路亚，阿们。大家早上好，大家平安，大家平安。哈利路亚，感谢主。在这个美好的早晨，我们一起来敬拜他，一起来赞美他，用我们的歌声来赞美他。我们相信耶稣与我们同在，在这里他用他的全能的神，我们有全心全意来敬拜他。
是完全神来的，用他的经纶，他的权能，直到永远来敬拜他。主，你是全能的神，有全能直到永远，天地齐声来敬拜，同欢呼哈利路亚，你是全能的神，主，你是全能的神，有全能直到永远，天地齐声来敬拜，同欢呼哈利路亚，你是全能的神，敬拜齐颂赞哈利路亚，敬拜齐颂赞哈利路亚，万王之王救世主，展望全直到永远，主，你是全能的神。感谢你，耶稣是全能的神，我全心全意来敬拜，举们的声音来敬拜，哈利路亚。你是全能的神，有全能直到永远，天地齐声来敬拜，同欢呼哈利路亚，你是全能的神，主，你是全能的神，有全能直到永远，天地齐声来敬拜，同欢呼哈利路亚，你是全能的神，敬拜齐颂来赞哈利路亚，敬拜齐颂赞哈利路亚，敬拜齐颂赞哈利路亚，万王之王救世主，展望全直到永远，主，你是全能的神，敬拜齐颂，敬拜齐颂赞哈利路亚，敬拜齐颂赞哈利路亚，万王之王救世主，展望全直到永远，主，你是全能的神。兄弟姐妹们，来跟我们班在一起唱，主，你是全能的神，是完全全能的神，我们来敬拜赞美你，主，你是有全能的神，天地齐声来敬拜你，敬拜齐颂赞哈利路亚，敬拜齐颂来赞美你，耶稣，
万王之王。赞哈利路亚，敬拜齐颂赞哈利路亚，万王之王救世主，掌王权直到永远，主你是全能的神。颂赞哈利路亚，敬拜齐颂赞哈利路亚，万王之王救世主，掌王权直到永远，主你是全能的神。万王之王救世主，掌王权直到永远，主你是全能的神。万王之王救世主，掌王权直到永远，主你是全能的神。全能的神，哈利路亚，我们赞美你，高举你的生命。来，请问谁来赞美主耶稣？我赞美你，耶稣，我赞美你，耶稣。我心敬拜你，上帝。哈利路亚，哈利路亚，我心敬拜你，上帝。我要感谢你，我要赞美你。你温和良善的神，我要感谢你，我要赞美你，你心是慈爱的神。谢谢你。
来一起呼喊哈利路亚，来赞美你主耶稣。哈利路亚，哈利路亚，我心敬拜你，上帝。哈利路亚，哈利路亚，我心敬拜你，上帝。再对一次呼唤哈利路亚。哈利路亚，哈利路亚，我心敬拜你，上帝。哈利路亚，哈利路亚，我心敬拜你，上帝。我要感谢你。我要感谢你，我要赞美你，你温和良善的神。我要感谢你，我要赞美你，你心是慈爱的神。我要感谢你。感谢你，我要赞美你，你温和良善的神。我要感谢你，我要赞美你，你心是慈爱的神。你心是慈爱的神，你心是慈爱的神。哈利路亚，哈利路亚，感谢你耶稣，感谢你。一切荣耀都归于你，哈利路亚！让我们拍手感谢主耶稣，好不好？哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！兄弟姐妹们，看左旁边跟着说，主耶稣爱你，好不好？左右看他握手，讲说主耶稣爱你，好不好？起来赞美主耶稣，我们要赞美耶和华。我要赞美耶和华，我的心哪里要赞美他。我要赞美耶和华，我的心哪里要赞美他。我要赞美耶和华，我要赞美耶和华，我的心哪里要赞美他。我要赞美耶和华，我的心哪里要赞美他。我一生要赞美耶和华，我爱我的时候要歌颂我的神。我一生要赞美耶和华，我爱我的时候要歌颂我的神。哈利路亚，我们赞美你耶和华，哈利路亚。兄弟姐妹们，跟爸爸唱一次好不好？我们赞耶和华，哈利路亚。嘿，我要赞美耶和华，我的心哪里有赞美他。阿们。嘿，我要赞美耶和华，我的心哪里有赞美他。再对一次好不好？我要赞美耶和华。我要赞美耶和华，我的心哪里有赞美他。阿们。嘿，我要赞美耶和华，我的心哪里有赞美他。我
的神。嘿，我的上帝，我的王啊，我们一起来赞美他，哈利路亚，哈利路亚，一起呼唤我们的上帝，我们的王啊！嘿，我的上帝，我的王啊，我要尊崇你。我的上帝，我的王啊，我要尊崇你。我的上帝，我的王啊！我的上帝，我的王啊，我要尊崇你。我的上帝，我的王啊，我要尊崇你。我要永永远远承受你的名。我要永永远远承受你的名。我要永永远远承受你的名。我要永永远远承受你的名。嘿，兄弟姐妹们，让我们帮他一起唱吧！我的上帝，我的王，哈利路亚！我的上帝，我的王啊，我要尊重你。哈利路亚！我的上帝，我的王啊，我要尊重你。再对唱吧！我的上帝，我的王啊！我的上帝，我的王啊，我要尊重你。我的上帝，我的王啊！我的上帝，我的王啊，我要尊重你。我要永永远远承受你的名。我要永永远远承受你的名。我要永永远远，我要永永远远承受你的名。我要永永远远承受你的名，承受你的名，承受你的名，承受你的名。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！好像不够热烈。我要永永远远承受你的名，嘿！我要永永远远承受你的名。再对唱吧！我要永永远远。我要永永远远承受你的名，嘿！我要永永远远承受你的名。一起来吧！嘿，我要永永远远承受你的名。我要永永远远承受你的名，承受你的名，承受你的名，承受你的名。嘿！ Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa bagi setiap kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami mau terus memperkatakan Tuhan bahwa Indonesia dilindungi Tuhan. Indonesia diberkati, Indonesia damai. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Presiden kami Pak Jokowi dan wakilnya Pak Ma'ruf Amin. Di akhir masa jabatan mereka ya Tuhan, kiranya terus Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan dan menyelesaikan tugas-tugas mereka ya Tuhan dengan baik. Terima kasih Bapak, juga kami berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami Tuhan Pak Niko dan seluruh keluarga besar. Terus Tuhan Kau berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat, terus Kau berikan Tuhan kepada hamba-Mu Tuhan. Berikan perlindungan-Mu ya Tuhan. Juga kami berdoa memberkati pelayanan hamba-Mu Tuhan. Di Everyone Asia tanggal 3 sampai 5 Juli nanti ya Tuhan. Berikan pengurapan daripada Engkau turun Tuhan. Biar firman-Mu yang memberkati bangsa-bangsa boleh melawat Tuhan bangsa-bangsa. Biar bangsa-bangsa mengalami lawatan Roh Kudus yang dahsyat. Sampai terjadi kebangkitan rohani dari Indonesia sampai ke seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan untuk gembala kami Tuhan yang terkasih. Gembala CK7 Dr. Yanto dan seluruh keluarga aman dalam lindungan Tuhan.
Tuhan terus Tuhan kau mengurapi, memberkati pelayanan, penggembalaannya di CK7 Tuhan. Menjadikan setiap kami umat yang layak Tuhan di hadapan Engkau. Pakai hamba-Mu Tuhan lebih dahsyat Tuhan. Untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk generasi Yeremia di CK7. Kami percaya Tuhan generasi kami Tuhan, generasi muda akan bangkit jadi terang. Yang siap menjadi pasukan Tuhan yang gagah perkasa. Untuk menuai jiwa-jiwa yang terbesar dan terdahsyat di Indonesia. Bahkan di CK7 di era Pentakosta ketiga. Terima kasih Bapak, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan. Amin. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 30 Juni 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Tan Willing. Untuk kul gabungan dan servis diadakan pada hari Kamis 27 Juni 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat dan akan dilayani oleh PDP Pingkan Moninga. Kul tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link ID serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp 0812 1286 4902. My love, there's only you in my life, the only thing that's right. Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Bible study, KUL, Community of Love, pembukaan kelas KOM, kehidupan orientasi melayani, GBA, gemar baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah dan lain-lain, dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media Instagram, Threads, TikTok, Facebook, serta Twitter @gbprj. Sekian pengumuman pada hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. 让我们开始之前，听神的话语，让这首诗歌带领我们进入这神殿的里面，让每个人可以活出爱，活出真爱。有耶稣同在，住在我们里面。来，我们一起来唱这首诗歌，有一份爱从天而来，来敬拜他。 有一份爱从天而来，比山高，比海深，测不透，摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱活出来。 耶稣的爱激励我，张开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱我，我们一起
向世界活出爱。感谢你耶稣，我们活出爱。感谢你。有一份爱从天而来，比山高，比海深，测不透，摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心被用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，张开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱火，我们一起向世界活出爱。耶稣的爱，耶稣的爱激励我，张开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱火，我们一起向世界活出爱。弟兄姐妹，你来唱好不好？有一份爱从天而来，用你们最美丽的声音来赞美主耶稣。有一份爱，感谢你耶稣。张开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱火，我们一起向世界活出爱。再对主耶稣的爱，哈利路亚！耶稣的爱激励我，张开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱火，我们一起向世界活出爱。世界活出爱，我们一起向世界活出爱。哈利路亚，哈利路亚！我们感谢你，耶稣，我们感谢你。Mari kita berbahasa roh. Ya, aku bertaubat. Ya Allah,
Terima kasih Tuhan Yesus. 主耶稣，我们感谢你， Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. 谢谢你的慈爱， Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. 在我们生命中的你的美善， Terima kasih untuk penyertaan 谢谢 perlindungan. 你的同在， Kami sungguh bersyukur kami memiliki Tuhan seperti Engkau. 我们非常感恩，我们拥有你这样的主。 Kau baik, Kau sungguh baik Tuhan. 主啊，你真美好， Pimpin kami selalu ada di dalam jalan. 对吧？带领我们每个脚步， Pakai kami untuk selalu menjadi alat-Mu di bumi ini. 主啊，使用我们成为你手中的器皿。 Terima kasih Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan. 主啊，我们感谢你， Jemaat yang taat setia, 主啊，你的信实慈爱， jemaat yang rindu untuk bertatap muka dengan-Mu. 主啊，我们渴慕遇见你， Jemaat yang siap dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. 而且我们准备被你使用。 Terima kasih Tuhan. 我们感谢主， Saat ini kami mau mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. 主啊，这个时刻我们要聆听你的心意。 Kau urapi bibir mulut hamba-Mu ini. 主啊，求你也恩膏你的仆人的口实， Agar setiap pesan yang disampaikan adalah datangnya daripada Engkau. 让每一句话也都是从你而来的。 Berikan hati yang subur bagi jemaat-jemaat-Mu. 主啊，你给我们今天的心。 Sehingga setiap benih yang ditabur akan bertumbuh dan berbuah. 主啊，你每一句话也可以栽种在我们心里结果子。 Terima kasih Tuhan. 我们感谢主， Segala puji dan hormat hanya bagi nama-Mu. 一切的歌颂赞美归于你。 Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。 Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. 呀，感谢主。 Silakan duduk Bapak Ibu Tuhan Yesus. Shalom semuanya. 各位平安， Diberkati. 我们都蒙福 Menikmati 吗？ hadirat Tuhan ya. 呀，我们知道神的同在， Benar kasih Tuhan luar biasa. 真的慈爱非常伟大。 Kita itu diciptakan untuk menikmati kasih Tuhan. 神造我们就是来享受神的慈爱， Tanpa kasih Tuhan pasti hidup kita ya biasa-biasa aja. 就是我们一般的这个慈爱。 Tapi dengan kasih Tuhan hidup kita akan luar biasa. 可 Amin. 是有神的慈爱呢，我们变成了不起。 Ya Bapak Ibu Tuhan Yesus, 各位弟兄姊妹们， boleh bantu multimedia untuk monitornya. Hari ini saya akan membawakan visi dari Gembala Sidang. 今天我要分享我们的总主任牧师的一个意向。 Jadi kami para pemimpin, para pengerja diwajibkan untuk hadir bertemu dengan Gembala Sidang kita Pak Niko setiap bulannya. 所以每个月呢，我们都是同工们、领袖们都必须跟我们的总主任牧师见面， Itu yang dinamakan dengan menara doa pelayanan jemaat. 就是我们怎么样服侍会众们，还有这个祷告塔。 Sebelum memasuki tahun yang baru, 还没有进入新的一年， Gembala Sidang kita selalu menyampaikan kepada kita visi yang Tuhan berikan untuk sepanjang tahun. 我们总主任牧师一定告诉我们，从神而来的我们这个一整年的一个意向。 Tapi dari tiap bulan ke bulan, 所以从一个月到另外一个月， Gembala Sidang akan lebih masuk secara spesifik mengenai apa yang Tuhan inginkan daripada kita. 然后主任牧师更加的深入神要我们做的， Dan ini adalah pesan Gembala Sidang bagi kita semua, Bapak 而 Ibu. 且这是我们主任牧师的吩咐，要给我们大家听的。 Gembala Sidang Pak Niko menyampaikan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa di hari-hari ini kita harus lakukan amanat agung. 就是我们的主任牧师板尼哥，就是这些新进的日子，我们要记住这个大使命。 Apa itu amanat agung? 这个大使命到底是什么？ Kita baca bersama-sama di Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. 马太福音28章19到20节，我们那边看。 Firman Tuhan berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. 所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。 Ada 3 hal. Yang pertama bicara mengenai pergi untuk jadikan semua bangsa muridku. 第一件事就是你们要去，把万民都成为做我的门徒。 Yang kedua bicara baptislah. 第二就是讲到施洗， Dan yang ketiga adalah ajarlah mereka. 第三就是要教训他们。 Ada hal-hal yang bisa dilakukan oleh gereja. 很多事情教会可以做的， Seperti baptislah dan juga ajarlah.
还有施洗，然后教训他们。 Tapi untuk bagian yang pertama itu adalah bagian kita semua. 可是第一部分的呢，就是我们大家的那个作为， Kita yang harus pergi dan menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. 就是我们大家要去把万民做我的门徒。 Mengapa hal itu begitu penting Bapak Ibu? 为什么说这么重要呢？ Karena firman Tuhan di Matius 24 ayat 14 berkata seperti ini. 因为在马太福音24章14节这样说， Bahwa kesudahannya itu baru akan tiba 然后末期才来到。 kalau Injil kerajaan ini diberitakan di seluruh dunia. 若是天国的福音要传遍天下， Bahkan menjadi kesaksian dari semua bangsa. 甚至呢要对万民做见证。 Ini bicara mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang 这是 kedua. 讲到主耶稣第二次的再来， Tujuan dari karya keselamatan 这个救恩的目的 adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Amin. 就是主耶稣第二次的再来， Di mana kita orang-orang percaya dan berkenan akan berangkat sama-sama dengan Tuhan. 就是我们信徒们讨神喜悦的人，跟主耶稣一起去， Kita akan terangkat ke tempat di mana Tuhan Yesus sudah sediakan buat kita semua. 就是我们要被提升，在那个主耶稣为我们预备的地方。 Itu sebabnya amanat agung ini harus kita lakukan. 因此呢，我们要做出这个大使命。 Tapi ada satu hal yang kita harus ingat Bapak Ibu. 可是我们要记住一件事， Bahwa proses untuk melakukan amanat agung ini 就是完成这个大使命的过程， tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. 我们不能够靠自己的能力去做， Kita butuh kuasa dari Roh Kudus yang turun atas kita. Bapak. 我们必须先得着从圣灵来的这个能力。 Karena peperangan yang kita lakukan ini bukan peperangan melawan daging dan darah. 因为我们做的战争不是血肉， Tapi kita bicara mengenai peperangan di dalam alam roh. 但是我们是在灵界里有这个征战， Karena banyak jiwa-jiwa yang juga terikat di dalam alam roh. 因为有很多灵魂已经被这个灵界所捆绑， Dan itu yang harus dilepaskan. 而且我们必须救他们，使他们得释放。 Oleh sebab itu nggak bisa kita melakukan semua ini hanya dengan kekuatan kita sendiri. 所以单靠我们自己的能力是做不到的， Kita perlu kuasa dari Roh Kudus. 我们必须从圣灵来的这个能力。 Amin. 阿门。 Itu sebabnya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, 因此，主耶稣还没有升天的时候， dia sudah berkata, dia sudah sampaikan pesan ini kepada murid-muridnya. 他已经吩咐门徒们， Bahwa mereka akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atas mereka. 就是圣灵降临在你们身上，你们就必得着这个能力， Dan dengan kuasa itu, mereka akan menjadi saksi Tuhan. 而且用这个圣灵的能力，他们要做主耶稣的见证。 Banyak dari kita seringkali yang kita lakukan pada saat kita memenangkan jiwa, kita hanya datang dengan tubuh kita. 很多时候，当我们救了一个灵魂，我们只不过用我们的肉体， Tapi Tuhan sudah bicara pada saat kita menjadi saksinya Tuhan Yesus. Kita harus punya kuasa yang datangnya daripada Roh Kudus. 可是主耶稣已经告诉我们，做他的见证，我们必须从圣灵来的这个能力。 Dan murid-murid Tuhan Yesus tangkap itu. 而且门徒们抓住这一句话， Itu sebabnya pada saat Tuhan Yesus naik ke sorga, 因此当主耶稣升天的时候， mereka tidak kembali ke kota mereka masing-masing. 他们没有回到自己的城市， Tapi mereka tetap berkumpul dan mereka pulang ke Yerusalem. 他们仍然聚集在耶路撒冷， Mereka naik ke kamar loteng bersama-sama. 他们一起就上了一间楼房。 Dan Bapak Ibu Tuhan Yesus, apa yang mereka lakukan di kamar loteng? 然后呢，他们在这个楼房做些什么事？ Firman Tuhan di Kisah Para Rasul 1 ayat 13a dan 14a berkata begini. 使徒行传第1章13上半节，还有14上半节。 Setelah mereka tiba di kota, yaitu kota Yerusalem, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. 进了城就上了所住的一间楼房。 Dan yang mereka lakukan adalah mereka bertekun dengan sehati di dalam doa bersama-sama. 然后他们都同心合意的横切祷告。 Dan ini yang diingatkan oleh gembala sidang kita kepada setiap pengerja. 这就是我们的总主任牧师提醒我们， Juga kepada setiap jemaat. 所有的同工们还有会众们， Bahwa apa yang terjadi di kamar loteng itu, 就是在楼房所发生的事， prinsipnya sama seperti apa yang didapatkan oleh gembala sidang kita. 原则就好像我们主任牧师所说的， Yaitu restorasi Pondok Daud. 就是来修复这个大卫城， Di mana kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan
di dalam unity bersama-sama siang dan malam. 就是我们昼夜同心祷告、赞美、敬拜上帝。 Ini yang kita harus lakukan pada saat kita menanti-nantikan Roh Kudus. 当我们等候这个圣灵的时候，这就是我们该做的事。 Janji itu sudah datang daripada Tuhan. 这个应许已经从神来了。 Tuhan Yesus sudah katakan pada saat dia pergi terangkat ke sorga bahwa dia akan berikan kita Roh Kudus untuk untuk memberikan kuasa kepada kita semua. 主耶稣已经说，当他升天的时候，他一定将这个圣灵降临在我们当中，给我们这个能力。 Dan pada saat mereka menunggu, yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus adalah mereka bersama-sama memuji menyembah Tuhan siang dan malam. 当他们等待这个圣灵的时候，他们在那边同心合意的一起祷告、唱诗、赞美神。 Berapa banyak dari kita yang melakukan seperti itu? 我们当中有多少是这样遵守的呢？ Kita katakan kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus. 我们说我们要被圣灵充满， Kita mau terima kuasa yang datangnya daripada Roh Kudus. 我们要得着这个能力，从圣灵来的。 Sudahkah kita siapkan diri kita, hati kita untuk memuji menyembah Tuhan siang dan malam? 我们是否已经准备我们的心昼夜来赞美他呢？ Ini adalah DNA yang Pak Niko dapatkan dan diimpartasikan kepada kita semua. 这是我们主任牧师巴尼哥就是得着的这个基因，而且他要传给我们。 Amin. 阿门。 Itu sebabnya bagaimana Pak Niko disebut sebagai Bapa dari Menara Doa di Indonesia. 因此，这个巴尼哥被称为在印尼的这个祷告塔的父， Dia membangun menara doa siang dan malam 24 jam. 就是在祷告塔那边祷告赞美24个小时。 Bahkan menara doa ini sekarang sudah bisa menjadi berkat sampai ke bangsa-bangsa. 甚至呢，这个祷告塔已经成为万民的祝福。 Prinsipnya sama seperti apa yang terjadi di kamar loteng itu. 原则上跟这个楼房的事件呢，一样。 Yaitu pada saat mereka menunggu kedatangan Roh Kudus, mereka memuji menyembah Tuhan bersama-sama. 就是当他们等待这个圣灵降临的时候，他们一起在那边同心赞美祷告。 Dan betul Bapak Ibu yang Tuhan Yesus tepat 10 hari sesudah itu. 而且就好像主耶稣所说的呢，正好是10天过后， Di hari Pentakosta, 就是在五旬节， tiba-tiba mereka mendengar suara keras dari langit seperti suara angin. 突然间他们从天上听到这个很大的声音， Dan mereka lihat lidah-lidah api yang berterbangan dan hinggap di atas mereka masing-masing. 而且他们看见呢，他们每个人头上都有这个火。 Dan saat itu dikatakan bahwa penuhlah mereka dengan Roh Kudus. 那边说他们就被圣灵所充满， Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. 然后呢，他们开始说起这个别国的话来。 Tanda awal dari orang yang dibaptis Roh Kudus adalah mereka berbahasa roh. 就是一个人被圣灵充满的时候的象征，就是呢，他们说别国的话。 Ini yang membedakan jemaat awal dengan kita saat ini. 这就是起初的这个会有跟我们现在呢的区别。 Jemaat awal pada saat mereka memenangkan jiwa, mereka dipenuhkan Roh Kudus. 起初的会有呢，当他们要得着这个灵魂呢，他们被圣灵充满。 Kita bisa lihat di kisah para rasul 4 ayat 31. 我们可以看《使徒行传》4章31节， Dikatakan bahwa saat mereka berkumpul, saat mereka berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. 就是在那边说呢，当他们祷告完了以后呢，那边地方呢就震动。 Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. 他们就都被圣灵充满，而且放胆讲论神的道。 Jadi mereka melakukan tidak dengan kekuatan mereka sendiri. 所以他们不是用自己的能力去做， Mereka lakukan dengan kekuatan dari Roh Kudus. 他们是用圣灵来的能力去做。 Sama juga yang tertulis di kisah para rasul 6 ayat 5b. 使徒行传6章5节下半节， Jadi pada saat murid-murid sudah semakin banyak, 就是当这个门徒们越多的时候， dan mereka sudah tidak bisa lagi fokus kepada pelayanan firman dan juga doa, 他们已经焦点不能够在这个祷告的这个侍奉， dan mereka mulai pilih diaken-diaken. 他们开始去拣选了这个他们的领袖。 Salah satu diaken pertama yang mereka pilih adalah Stefanus. 第一个这个领袖，他们所拣选的就是司提反。 Dan Stefanus adalah seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. 司提反呢是大有信心，而且被圣灵充满的人。 Stefanus adalah orang yang
berkhotbah dimanapun ia ada, 司提反是一个无论他在哪里，他讲道， sampai-sampai ia ditangkap dan diadili. 然后呢，那时候他被抓了。 Tapi pada saat dia diadili, 当他被审判的时候， bukannya dia berhenti, tapi dia semakin keras berkhotbah. 他没有停止下来，可是他更热烈的讲道， Dan dia dijatuhi hukuman rajam. 而且他被这个石头所砸死。 Dia adalah martir yang pertama, Bapak 他 Ibu. 是一个第一个的宣教师。 Semua itu mereka bisa lakukan bukan karena kekuatan mereka sendiri. 这一切他们可以去行，不是因为自己的能力， Semua itu mereka bisa lakukan karena ada kekuatan dari Roh Kudus yang memampukan mereka. 他们所做的一切，因为有这个圣灵来的能力， Dan pencurahan Roh Kudus itu sedang terjadi saat ini, amin. 而且这个浇灌圣灵的时刻，就是这个时刻。 Apa yang 时间 dialami di kamar loteng itu sedang terjadi saat ini. 这个楼房所发生的事，就是现在正在运行。 Di kamar loteng itu disebut sebagai Pentakosta yang pertama. 在楼房就是我们被称第一个五旬节， Dan di 1906 ada Pentakosta yang kedua di Azusa Street. 然后在阿苏沙街那边有另外第10多个这个 Dan gembala sidang kita berulang kali mengingatkan bahwa saat ini adalah Pentakosta yang ketiga. 现在呢，我们的主任牧师常常提醒我们，现在的第3届的这个五旬节， Pencurahan Roh Kudus sedang terjadi. 这个五旬节圣灵浇灌正在发生， Jangan sampai kita kehilangan kesempatan itu. 我们 Bapak 不要失去这个机会。 Ibu. Tahun kemarin di bulan Februari, 去年2月份， Bapak Ibu mungkin pernah mendengar yang namanya Asbury Revival. 也许你们听过阿斯伯利这个他们的这个聚会。 Ini adalah peristiwa di mana ada pujian penyembahan yang tidak berhenti selama 2 minggu lebih. 这就是2个多星期不停的这个有敬拜赞美的事情。 Kita sudah dengar berita ini, saya sudah dengar berita ini berulang kali Bapak Ibu. 我已经好多次听到这个消息， Tapi saya nggak pernah tahu detailnya. 可是我没有详细的认识。 Dan kemarin pada saat mempersiapkan ini saya mulai cari tahu. 昨天我在准备这个讲义，我就是在研究。 Ini terjadi pada tanggal 8 sampai dengan 24 Februari, berarti lebih dari 2 minggu. 就是这超过2个星期的这个时间， Di satu university yang namanya Asbury di Kentucky, Amerika. 就是在美国有一个大学 Asbury Nah yang Bapak Ibu lihat yang di garis warna kuning itu, 这个有这个黄色的字。 ternyata acara ini tidak ada yang organize. 原来呢，这个聚会呢没有一个来主持， Ini adalah acara yang dimulai hanya dengan spontan saja dari murid-murid. 只不过从门徒们他们这个直接的， Murid-murid ini berkumpul di satu chapel dan ini sebenarnya hal yang reguler yang biasa mereka lakukan. 门徒们在一个小教会在那边聚会，一般每个人他们都做的事。 Dan hari itu hanya ada satu email yang keluar dari presiden university. 那一天呢，就是从这个大学的领袖出的这个 email， Cuma katakan bahwa saat ini sedang ada pujian penyembahan, siapapun welcome untuk hadir. 他只不过在那边写上说，这个时候有这个敬拜赞美，无论任何人都欢迎你们来参加， Emailnya boleh dikirimkan oleh manusia. 而且人可以寄这个 email 出去。 Tapi kita percaya bahwa orang datang itu karena digerakkan oleh Roh Kudus. 可是我们知道，每一个人来到那个地方的，就是圣灵感动。 Dan tercatat setiap harinya ada 10.000 sampai 15.000 orang memuji menyembah Tuhan bersama-sama. 而且在那边记录呢，每一天都有1万到15000人来那边敬拜赞美， Tidak ada yang organize, tidak ada yang koordinasi. 没有人主持。 Kalau kita bicara acara KHR, itu ada panitianya kan? 如果比如说有个聚会，肯定有这个主持人， Ini tidak ada panitianya. 可是这个没有。 Ini hanya ada beberapa anak yang mulai secara spontan. 这只不过有几个孩子在那边直接的在那边开始， Dan semakin lama bertambah. 然后每一天都增加了。 Dan perhitungan mereka selama 2 minggu lebih itu Ah. mencapai 70.000 orang yang terlibat. 他们计算呢，这个2个多星期呢，已经超过7万个人。 Kalau bukan karya Roh Kudus, karya siapa lagi yang bisa lakukan ini, Bapak? 若不是这个圣灵的作为，那没有一个人可以做到。 Saat saya melihat detailnya, saat saya melihat berita ini, 当我看这个消息以后， saya harus pastikan jangan sampai kita ketinggalan kereta.
我要肯定，我们不要在那边赶不上， Kita harus alami pencurahan ini, amin. 我们要经历到这个圣灵的浇灌， Kita harus siapkan hati kita untuk terima pencurahan Roh Kudus ini. 我们要准备我们的心，当这个圣灵充满。 Minggu lalu anak-anak kita, 上个礼拜，我们的孩子们， kita ada retret untuk anak-anak sekolah minggu dan juga remaja. 我们有进修会，就是我们的主日学还有少年人。 Sekolah minggu kurang lebih sekitar 400 anak, remaja 400 anak, lalu yang bahasa Inggris 200-an anak. 这个主日学大概400，少年人400，然后呢，其他的有200， Total kurang lebih 1000 anak. 总共差不多有1000个人孩子。 Dan saya sudah terima laporannya, saya sudah lihat foto yang mereka kirimkan. 他们已经给我这个消息，而且看到他们的照片。 Semua anak-anak dilawat Tuhan. 所有的孩子被神造访。 Mungkin ada anak atau cucu dari Bapak Ibu di tempat ini yang terlibat di sana. 也许你们当中有子孙在那边有份。 Mereka menangis bukan karena mereka menangis ketakutan. 他们在那边哭不是因为害怕， Mereka menangis karena mereka menikmati Roh Kudus. 他们在那边哭，因为他们享受这个圣灵的浇灌。 Kita melihat anak-anak kecil yang berdoa kusuk. 我们看那边真心祷告的小孩子们， Ini adalah pencurahan Roh Kudus, Bapak. 这是圣灵的充满。 Kita pastikan bahwa kita pribadi 我们要肯定我们每个人， dan anak-anak kita di keluarga 而且我们孩子们在我们的家庭里面， jangan sampai terlewatkan kesempatan ini. 不 Amin. 要错过这个机会。阿门。 Dan bulan depan, 而且在下个月 ya, bulan depan dan minggu depan sebenarnya karena awal bulan. 呀，就是下个星期还有下个月初。 Tadi kita sudah lihat ada acara yang namanya Everyone Asia. 刚才我们已经看到有这个授权的21， Ini juga acara yang luar biasa. 这也是一个很大的一个特会。 Pak Niko juga sampaikan bahwa di acara ini akan ada pujian penyembahan 24 jam. 巴尼哥也已经告诉我们，这个聚会呢也有24个小时的赞美 Menara 敬 doa akan 拜 terus berjalan. 呀，一直在运行。 Amin. Ini yang harus kita pegang Bapak Ibu. 我们要遵行抓住的。 Sekarang pertanyaannya apa yang terjadi pada saat kita dipenuhi oleh Roh Kudus? 现在问题是，当我们被圣灵充满的是，会发生什么事呢？ Bapak Ibu Tuhan Yesus pada saat murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus, 当主耶稣的门徒们被圣灵充满的时候， ada 3 hal yang terjadi. 有3件事， Dan 3 hal ini pun bisa terjadi pada kita. 而且这3件事也会发生在我们身上。 Yang pertama adalah Petrus berkhotbah, kurang lebih 5 menit, 3.000 orang bertobat dan dibaptis. 第一件事就是当这个彼得讲道的时候，5分钟大概有3000人悔改，而且受洗。 Roh Kudus memampukan dia untuk menginjili dengan powerful sekali. 圣灵就是感动这个彼得呢，讲道是非常的有能力， Melebihi dari apa yang bisa dilakukan oleh manusia. 就是超过我们人所能做的。 Yang kedua, 第二件事， dan mereka juga dipakai untuk menyatakan tanda-tanda mujizat. Bapak 神 Ibu. 也使用他们来彰显出这个神迹奇事。 Paulus dan Yohanes datang ke bait suci. 还有约翰来到这个圣殿， Ada seorang lumpuh di depan bait suci 在这个圣殿前面有一个缺腿的， yang minta-minta supaya bisa diberkati. 他在那边讨，让可以别人祝福他。 Dan dia katakan, Petrus katakan, emas perak aku nggak punya. 然后彼得说：“金银我没有， Tapi apa yang aku punya aku berikan kepadamu. 可是我有的，我可以给你， Bangkitlah. 你起来吧。 Dan orang itu bangkit. ”然后缺腿的就站起来， Tuhan bisa mampukan kita melakukan mujizat-mujizatnya Tuhan. 然后神使用他们可以行神所行的神迹。 Itu yang terjadi pada saat kita dipenuhi oleh Roh Kudus. 这就是当我们被圣灵充满的时候，我们会做到。 Dan yang ketiga Bapak Ibu Tuhan Yesus. 然后第3件事呢， Saat kita dipenuhi oleh Roh Kudus, 当我们被圣灵充满， cara hidup kita berubah. 然后我们的生活方式就改变， Sama halnya dengan cara hidup dari murid-murid Tuhan Yesus. 就好像主耶稣门徒的生活方式。 Saat mereka dipenuhi Roh Kudus, 当圣灵充满， mereka tidak sama lagi. 他们就不再一样了。 Saat kita dipenuhi Roh Kudus, 当我们被圣灵充满， kita pun tidak akan sama lagi. 我们也是就不再一样了。 Apa yang terjadi kepada murid-murid Tuhan Yesus? 然后主耶稣的门徒们发生什么事？ Yang pertama adalah 第一件事，
Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan ada di dalam persekutuan. 而且他们横切在这个使徒的教导，而且在这个小组里面， Ini bicara mengenai mereka semakin rindu untuk mengenal Tuhan melalui firman-Nya. 这个就是讲到他们更加的渴慕认识上帝的道。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, 主内弟兄姊妹， gereja ini peduli. 这个教会被充满， Kami rindu Bapak Ibu bisa menjadi murid-murid Kristus yang rindu untuk membaca firman Tuhan. 我们很渴慕你们成为耶稣的门徒，就是很有这个爱心来读这个神的道。 Kita ada yang namanya gerakan baca Alkitab, 我们也有这个读经的这个团契， dan kita juga ada yang namanya Bible Study Online. 还有在这个线上那边有专查圣经的。 Bahkan Bible Study Online ini ada juga yang dalam bahasa Mandarin Bapak Ibu. 线上查经班也有用这个华文。 Kita mau kenal Tuhan lebih lagi, 我们要更加的认识主， baca firman Tuhan. 我们读圣经。 Firman Tuhan di 2 Timotius 3 ayat 16 sampai dengan 17. 就是在马太福音那边告诉我们， Dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 在提摩太后书那边说，圣经都是神所默示的，与教训、读之、使人归正、教导人学艺，都是有益的，叫属神的人得以完全，预备行各样的善事。 Melalui firman Tuhan, kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan apa yang bukan menjadi kehendak Tuhan. 借着神的道，我们知道什么是神的旨意，什么是不是神的旨意。 Mulai masuk lebih dalam lagi. 我们更加的深入。 Kalau kita mau kenal Tuhan, baca firman-Nya. 如果我们要认识神，我们读他的道。 Kalau mau tonton untuk Bible Study pun bisa di YouTube. 也许可以在 YouTube 那边参与这个查经班。 Mulai dari kejadian, mereka perikop per perikop mereka akan bahas Bapak Ibu. 他们会解释从这个创世纪一段一段的。 Amin. 阿门。 Hal yang kedua yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus adalah 门徒们做的第二件事就是， mereka hidup berkomunitas. 他们活在小组里面， Mereka nggak hidup masing-masing lagi. 不再是独自一个人。 Walaupun Tuhan Yesus sudah tidak bersama dengan mereka, 虽然主耶稣已经不与他们同在， tapi mereka masih tetap berkumpul. 但是他们还是在团聚里面。 Bapak Ibu kalau dilihat dari gambar ini, saya ada gambar hutan. 我们看这个是森林的这个图画， Gambar ini selalu mengingatkan saya betapa pentingnya kita hidup berkomunitas. 提醒我呢，我们活在这个小组里面是多么的重要。 Ini adalah gambar hutan yang ada di California di Amerika. 这个是在美国的这个森林里一个， Pohon-pohon yang kita lihat ini adalah pohon-pohon redwood namanya atau sequoia. 这个是红树。 Nah, yang menarik dari pohon ini Bapak Ibu, pohon ini mereka bisa tumbuh sampai tingginya mencapai 70-80 meter. 最有趣的这个树棵呢，树木呢可以长到70米， Bahkan yang paling tinggi itu bisa melebihi 100 meter. 最高的呢可能也许是超过100米。 Diameternya rata-rata itu antara 5 sampai 6 meter. 一般呢，它们中间就是5到6米。 Kalau pohon makin tinggi, angin makin kencang kan ya. 我们是说树大招风， Tapi kita lihat pohon ini tetap berdiri. 可是我们看这个树枝呢，仍然在那边很 Mungkin 强。 kita berpikir bahwa pohon ini pasti akarnya dalam sekali. 也许我们在想，它的这个树根一定很深， Tapi fakta menyatakan bahwa akar dia nggak panjang. 可是呢，那边说它的这个树根不长， Akarnya paling dalam cuma sekitar 3 meter aja. 最深只不过3米而已。 Akar 3 meter untuk menopang tinggi sampai 70-80 meter. 3米的树根可以支持这个高70米的树， Tapi mengapa mereka bisa tetap berdiri? 可是为什么他们仍然可以站得很拱那边？ Karena akar mereka tidak hanya turun ke bawah, 这个树根不单单往下伸， tapi akar mereka juga ke samping. 可是也往四周围那边伸出来。 Antara satu pohon dengan pohon yang lain akarnya saling mengikat. 他们的树根呢，一枝跟一枝在那边互相的摇动， Dan itulah kita di dalam komunitas. 而且就像我们活在小组里面， Hari ini mungkin kita mengalami pergumulan.
也许今天你有很多的挣扎， Tapi kita ada teman-teman seiman di dalam komunitas yang bisa menguatkan kita. 可是我们在小组里面有很多朋友来可以使我们兼顾。 Kita di Mandarin Service ini juga ada KUL. 我们在这个华语堂也有Kul 小 Tadi kita 组 udah lihat akan dilayani oleh Ibu Pingkan minggu ini. 啊，这个星期呢就是一部饼干来讲道， Kita bergabung di dalam KUL, Bapak Ibu. 我们参与这个小组， Kita bergabung di dalam komunitas yang seiman. 就是我们在同个信仰里面我们参 Ini 与。 adalah manfaat pada saat kita ada di dalam komunitas. 这就是当我们活在这个小组里面， Kita bertumbuh bersama 我们一起成长， dan kita saling menguatkan. 而且我们彼此在那边兼顾。 Dan yang ketiga Bapak Ibu dan Tuhan Yesus. 第三， Selain mereka membaca Alkitab dan hidup berkomunitas, 他们常常就是读圣经，还有活在小组里面。 dikatakan bahwa mereka juga selalu berkumpul memecahkan roti dan berdoa. 他们也常在那边一起掰饼祈祷， Artinya mereka membangun keintiman dengan Tuhan. 然后他们跟神一起联系。 Bangun keintiman dengan Tuhan bersama-sama. 我们建立与神亲密的关系。 Setiap bulan di minggu ketiga ya Pak, kita ke menara doa ya. 每个月就是第3周，我们在祷告塔， Setiap bulan minggu ketiga kita bersama-sama masuk ke menara doa. 我们一起进入这个祷告塔。 Kita berdoa secara kolektif. 我们自己在那边的互相祷告， Sama seperti yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. 好像就是耶稣的门徒所做的。 Tapi terlepas daripada itu, 只是在那边呢， kita masing-masing pun tetap harus masuk ke dalam hadirat Tuhan. 我们每个人也要进入在神的同在里。 Firman Tuhan di Mazmur 123 ayat 2 berkata apa? 诗篇123那边Lihat. 第2节， Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang Tuhan. Sampai ia mengasihani kita. 看啊，仆人的眼睛怎么样望主人的手，使女的眼睛怎样望主母的手，我们的眼睛也照样望耶和华我们的神，直到他怜悯我们。 Mata kita harus terus fokus kepada Tuhan. 所以我们的眼睛关注在神。 Kenapa? 为什么？ Karena di Mazmur 32 ayat 8 dikatakan begini. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. 因为在诗篇32章第8节那边说：“我要教导你，指示你当行的路，我要定睛在你身上，劝诫你。” Tuhan mau pimpin kita. 神带领我们， Tuhan mau tuntun kita. 神要引领我们， Tuhan mau tunjukkan jalan mana yang kita harus pilih. 神要指示我们我们该走的路。 Bapak Ibu Tuhan Yesus beberapa waktu yang lalu, 前几个月前 saya baca satu artikel mengenai tulisan dari C.S. Lewis. 我得着一个作文， Dia katakan begini, 他这样说： pernah nggak kita bayangkan kita punya seorang teman 我们可以想象吗？如果我们有一个朋友， yang kalau datang kepada kita itu kalau dia punya masalah saja. 如果单单有事情的时候，他来找我们。 Yang datang kepada kita kalau dia mau cerita urusan pribadinya dia. 当他有自己的问题的时候，他才来找我。 Teman yang datang kepada kita kalau dia perlu sesuatu. 如果他需要一种东西，他才找我们。 Dia nggak pernah menanyakan kabar kita. 他也没有问过我们的消息， Dia nggak pernah menanyakan apa yang kita perlukan. 他也没有问过我们需要什么。 Semuanya apa yang dia perlukan. 所有的都是他的需要。 Dan kalau dia sudah selesai bercerita, dia bilang oke ya, bye-bye. 如果他已经解决了，他就说拜拜，再见。 Bapak Ibu dan Tuhan Yesus. 这个主耶稣， Saat saya baca itu, saya Tamo. ditegur. 当我读这一段经文的时候，我被提醒， Bukankah itu yang sering kita lakukan kepada Tuhan? 我们岂不是对神也是这样吗？ Kita masuk ke dalam doa, 我们进入祷告的时候， kita hanya minta, minta, dan minta. 我们只不过求啊求啊求， Kita hanya bicara mengenai masalah kita, dan masalah kita. 我们只不过讲述我们自己的问题。 Pernahkah kita tanya, Tuhan maunya apa daripadaku? 我们是否有问主啊，你要我做的是什么？ Karena firman Tuhan berkata bahwa aku hendak mengajar, menunjukkan kepadamu jalan yang kau tempuh. 因为神说他要指示我们当走的路。
Tapi pernahkah kita datang kepada Tuhan, kita tanya, Tuhan, apa yang Tuhan mau aku lakukan? 我们曾经求问神，主啊，你要我做什么？ Atau kita datang kepada Tuhan, kita hanya curhat aja, 或者呢，我们来到神面前，只不过吐露心事。 lalu kita tinggalin, Tuhan udah tahu kan, tolong Tuhan beresin. 主啊，你已经知道，你帮我解决。 Banyak hal yang Tuhan lihat penting buat kita, 很多事情神看对我们重要， dan kita anggap tidak penting. 但是呢，我们看来不重要， Karena Tuhan lebih peduli dengan peningkatan kerohanian kita. 因为神更加的关心我们灵命的成长， Dan kita lebih peduli dengan kebutuhan daging kita. 但是呢，我们更加的关心我们肉体的需要。 Itu sebabnya kita harus mulai belajar, Bapak Ibu dan Tuhan 因 Yesus. 此，我们应该要开始学习， Mulai belajar dengan apa yang Tuhan mau dari kita. 开始聆听神要我们做的是什么。 Memangnya gampang dengar suara Tuhan? 是不是很容易呢？听神的声音 Tidak mudah, 不容易， perlu waktu. 我们需要时间， Kita semua harus belajar, 我们大家必须学习， harus siapkan hati kita. Termasuk hamba-hamba Tuhan, Bapak. 必须准备我们的心，就是神的仆人也在内。 Tapi Tuhan bisa bicara kepada kita dengan berbagai cara. 可是神对我们说话，可以用很多的方式 Tidak hanya bicara langsung secara audible. 或者呢是直接跟我们讲。 Salah satunya adalah melalui firman Tuhan. 其中之一就是借着他的道。 Bagaimana kita bisa tahu isi hati Tuhan kalau kita nggak pernah baca Alkitab? 若是我们没有读过圣经，那我们怎么知道他的心意呢？ Saya seringkali pada saat saya berdoa, Tuhan ingatkan sesuatu peristiwa yang ada di Alkitab. 常常我在祷告的时候，神提醒我，就是圣经所发生的事。 Dan dari situ saya mengerti apa yang Tuhan mau saya lakukan. 然后我知道神要我做的是什么， Tapi saya bisa tangkap pesan itu karena saya baca Alkitab. 因为我读圣经，我可以抓住神的吩咐。 Kalau kita nggak pernah baca Alkitab, bagaimana Tuhan bicara dengan kita? 如果我们没有读过圣经，我们怎么知道他吩咐我们呢？ Amin. 阿门。 Tuhan mau bicara dengan kita. 神要对我们说话。 Kalau kita bicara doa, bahasa Inggrisnya adalah pray kan? 如果我们讲到祷告，英文是 pray， Ada P, R, A, Y. 呀、 Ya. 有这个字体。 Jadi, wah saya dapetin ini, saya diberkati sekali. 我非常的蒙福。 Bagaimana sih caranya kita berdoa? 我们怎么样祷告呢？ Yang pertama P-nya adalah praise. 第一就是赞美， Artinya kita puji Tuhan, sembah Tuhan. 第一就是我们赞美敬拜他。 Pada saat kita mulai masuk doa, bukan urusan kita, tapi kita puji Tuhan, sembah Tuhan. 当我们进入我们的祷告里面，我们必须先赞美敬拜他。 Sesudah itu adalah huruf R ya. 然后有这个 R 字 R-nya itu apa? ，R 是什么？ R-nya itu adalah repent, bertobat. 也就是第二，就是我们悔改。 Jadi pada saat kita sudah puji Tuhan, kita introspeksi diri kita Bapak Ibu. 当我们已经敬拜赞美的时候，我们审查我们自己， Adakah hal-hal yang kita lakukan yang tidak berkenan bagi Tuhan? 我们是否已经做过不讨神喜悦的事呢？ Adakah hal-hal yang kita lakukan yang kita mau tanya kepada Tuhan, Tuhan maksudnya apa sih? 有没有我们要做的事？我们先求问神。 Kalau ada hal yang kita lakukan tidak berkenan bagi Tuhan, kita mohon ampun di hadapan Tuhan. 若是我们做过的不讨神喜悦，我们求他饶恕。 Sesudah kita praise, 我们已经敬拜赞美， sesudah kita repent, 当我们已经悔改， lalu yang huruf A, 然后阿字是什么？ baru kita ask, baru kita minta. 然后我们才求。 Tuhan bilang, kadang-kadang Tuhan sudah sediakan, tapi Tuhan bilang, kamu harus minta baru aku berikan. Ya, Kamu harus ketuk pintu baru aku bukakan. 神说：“你先求，然后我才给你；你叩门，我才为你开门。 Itu menunjukkan ketaatan kita, menunjukkan bagaimana kita tergantung pada Tuhan. ”那个要彰显出我们是投靠神的人。 Dan yang terakhir Bapak Ibu, 最后 yaitu huruf Y. 就是耶字 Y-nya itu adalah yield. 呀，耶就是 Kalau yield itu bersatu, ya, Justru. bergabung. Yield. 一致。 Artinya pada saat kita sudah melakukan praise, kita sudah repent, kita sudah ask, kita harus bersatu dengan Tuhan. Tunggu apa yang Tuhan mau dari kita. 意思就是说，当我们已经赞美悔改的时候，让我们然后跟神一致。 Kadang bukannya Tuhan nggak mau bicara sama kita Bapak Ibu. 有时候呢，神不是对我们说话， Karena memang kita nggak kasih waktu Tuhan untuk bicara. 因为我们没有给神时间对我们说话。 Kita cuma doa, udah doa selesai. 我们只不过祷告，然后完了。
Tapi pernah nggak kita siapkan waktu, Tuhan tunjukkan apa yang Tuhan mau. 但是呢，我们要预备时间。神 Firman， 你指示我 Firman Tuhan sekali lagi jelas di Mazmur 32. 呀，这个神的话很清楚告诉我们， Bahwa ia hendak mengajar, menunjukkan kepada kita jalan yang kita harus tempuh. 就是他要教导、指示我们当行的路， Amin. 好吗？ Itu sebabnya dulu ya Bapak Ibu, sebelum pandemi, 所以呢，还没有疫情的时候， setiap pengerja kami diwajibkan minimal 2 jam masuk ke menara doa. 我们同工们呢必须2个小时进到这个祷告塔， Jadi ada waktu yang ditentukan harus kita siapkan di dalam menara doa. 所以呢，我们要预备这个时间给神。 Mungkin kita dalam pikiran manusia kita berpikir begini, doa aja kok pakai diukur-ukur pakai waktu ya. 有时候我们人说，为什么祷告也用时间来平衡？ Tapi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus, 所以呢，各位弟兄姊妹， pada saat kita masuk menara doa, 当我们进入祷告塔， pada saat kita sudah naikkan doa-doa kita, 当我们已经开始祷告的时候， kita nggak bisa keluar sebelum 2 jam. 还没有2个小时，我们不可以出来。 Di saat itulah kita memberikan waktu buat Tuhan bicara. 就是当时呢，我们给神时间对我们说话。 Amin. 阿门。 Berikan waktu untuk Tuhan bicara kepada kita. 我们给神时间对我们说话。 Dan yang terakhir Bapak Ibu Tuhan Yesus, 还有最后呢， apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus, mereka semakin bersungguh-sungguh di dalam pengajaran, mereka hidup berkomunitas, mereka semakin intim. Yang ketiga adalah mereka memberi. 第3件事呢，就是他们施舍给。 Di Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai dengan 45, mereka menjadi suka memberi sehingga tidak ada yang kekurangan. 在使徒行传那边说呢，他们很喜乐的用爱心的施给，所以每个人缺乏。 Tuhan kita bukan Tuhan yang suka berhutang Bapak Ibu. 我们的神不是喜欢欠人的， Dia selalu memperhitungkan setiap taburan kita asalkan dengan ketulusan hati. 只要我们专心给呢，他一定纪念， Dan saat dia kembalikan tidak pas-pasan. 而且他赐给我们不是刚刚好的。 Lukas 6 ayat 38 berkata apa? 路加福音6章38节。 Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. 你们要给人，就必有给你们的，并且用十足的升斗，连摇带按，上尖下流的，倒在你们怀里。因为你们用什么量器量给人，也必用什么量器给你。 Jadi kalau kita katakan kita memberi 1 ember beras 比 misalnya, 如说，我们给一桶的这个米粒， tapi dikembalikan bukan 1 ember begitu aja. 不是单单一桶这样还给你， Tapi yang dipadatkan, yang diguncang sampai benar-benar padat, yang ditambahkan sampai berkelimpahan. 就 Amin. 是连摇带按的充满的给你， Itu yang Tuhan berikan buat kita semua. 这就是能够给我们的， Ini yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. 这就是主耶稣门徒们所做 Dan，ini yang harus kita lakukan. 这也我们该遵行的事。 Mau menjadi bagian dari amanat agung? 要成为这个大使命的部分吗？ Kita harus dipenuhi Roh Kudus 我们必须被圣灵充满， supaya kita baru punya kuasa. 我们才有这个能力。 Dan pada saat kita dipenuhi Roh Kudus, 当我们被圣灵充满， Tuhan bisa mampukan kita di dalam penginjilan. 神只给我们可以去再传福音。 Mungkin ada satu orang yang kita kenal baik, kita mau menangkan. 也许我们认识一个人，我们要得着他， Tapi pada saat kita datang kepadanya, kita nggak pernah punya keberanian untuk mengabarkan Injil. 可是当我们来到他面前，我们没有这个勇气传福音。 Tapi Roh Kudus bisa mampukan kita. 可是圣灵使我们可以行得出。 Dan yang kedua, pada saat kita dipenuhi Roh Kudus, 第二件事，当我们被圣灵充满， Tuhan bisa pakai kita untuk menunjukkan banyak mujizat. 神可以使用我们成做很多的作为。 Dan yang ketiga yang pasti, 第三件事肯定的， pada saat kita dipenuhi Roh Kudus, 当我们被圣灵充满， kehidupan kita akan berubah. 那我们的生活会这个改 Kehidupan 变。 kita adalah saksinya. 我们的生命就是见证。 Orang-orang yang belum percaya akan melihat bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya. 还没有信主的人，他可以看到我们是一个信徒， Ada sinar kemuliaan Kristus yang terpancar daripada 有 kita. 基督的亮光可以彰显出来。 Amin.
好吗？ Tuhan Yesus memberkati semuanya. 主耶稣祝福我们大 Kita beri 家 kemuliaan untuk Tuhan Yesus. 掌声归给我们的主。 Ya Bapak Ibu yang Tuhan Yesus, boleh kita bangkit berdiri. 我们可以站立起来， Kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. 我们要结束今天早上的聚会。 Oh nanti Pak Beni masih ada lanjutnya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, 主耶 kami 稣，我 mengucap 们 syukur 感谢你， untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami 你 Tuhan. 在我们生命中的每一次的好处。 Kami belajar pada hari ini Tuhan, 今天我们学习， bahwa amanat agung adalah tugas dari setiap kami. 就是大使命，就是我们每个人的任务。 Tapi kami juga mengerti bahwa amanat agung tidak bisa kami lakukan dengan kekuatan kami sendiri. 我们也承认这个大使命，我们不能够靠自己的能力去做， Karena peperangan yang kami lakukan bukan peperangan hanya melawan darah dan daging, 因为不单肉体的战争， tapi juga peperangan di dalam alam roh. 只是在灵界的战争。 Itu sebabnya kami membutuhkan kuasa yang datangnya daripada Engkau Tuhan. 因此，我们必须投靠你从你而来的能力。 Bapak kami perlu kuasa itu. 主啊，我们需要那个能力。 Engkau jamah setiap jemaat yang ada Tuhan. 主啊，你触摸每个会众， Engkau mampukan kami melakukan hal-hal yang pertama kami pikir tidak mungkin. 让我们可以做出我们之前没有做到的。 Tapi saat kuasa itu turun atas kami, kami dapat melakukannya. 可是当那个能力降临在我们身上，我们就可以去行。 Kau pimpin kami, 主啊，求你带领我们。 Kau jagai, Kau lindungi setiap jemaat-jemaat. 主啊，你保守每个会众们， Kau pakai kehidupan kami menjadi saksi Kristus. 你也使用我们生命成为基督的见证。 Orang-orang akan melihat bagaimana di dalam Kristus, 周围的人，我们在基督里面的人， kehidupan kami akan selalu memuliakan Engkau. 那么我们的生命就常常荣耀你。 Terima kasih Tuhan Yesus. 主耶稣，谢谢你， Segala puji dan hormat hanya bagi namamu. 一切的颂赞荣耀归于你。 Amin. 阿门。 Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu 主 semua. 耶稣祝福我们大家。 感谢主，请坐下，兄弟姐妹们，请坐下。好，在这个时候，我们要给我们的奉献最好的奉献。兄弟姐妹们，你们需要信封的可以举手一下，让我们的同工拿到你们面前。谁需要信封的？有吗？好的，还有吗？当你们预备好了之后，我邀请大家站起来，让我们起来宣告奉献祷告，好不好？来，再多一次，谢谢你们。来，让我们的奉献拿在我们的手上，让我们一起来念：3、2、1。天父，因为神而来的祝福，我们献上感恩。我们把奉献带到神面前，代表感恩。我们相信最好的健康、家庭、事业、工作、学业也是我的。这是奉献的时间，奉主耶稣基督的圣名，阿们。好了，请坐下。等一下，当你们要走出去了之后，可以放在信箱里面。感谢主。 Ya Bapak Ibu, nanti juga bisa waktu kita pulang baru kita memberikan. Ya, kami dari pengerja dan jemaat mengucapkan terima kasih buat pelayanannya Pak Willy dan Ibu Shirley yang telah menerjemahkan. Ya, sungguh firman Tuhan yang sangat memberkati, menguatkan, dan bertumbuh di dalam setiap hidup kita. Nah, Bapak Ibu, Bapak Ibu udah dapat kartu belum? Ada yang belum dapat kartu enggak? Panitia tolong saya minta kartunya dong satu. Ya. Nah, kita hari ini akan melakukan cek kesehatan Bapak Ibu ya. Kita akan melakukan cek kesehatan. Nah, tadi masuk kita udah dibagikan kartu ini belum? Udah. Ada yang belum dapat? Oh, ada yang belum dapat ya. Oke. Bapak Ibu yang kalau belum dapat, nanti Bapak Ibu bisa masuk lagi ya, atau mau keluar minta sama teman-teman ya, minta ini dari teman-teman pengerja, minta ini ya. Nah, karena ini adalah kerjasama kita dari tim misi dan Rumah Sakit Royal Progress ya, mereka yang akan melayani kita ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah cek kesehatan kita adalah gratis ya. Nah, ini antara kerjasama dengan tim misi, dengan Royal Progress. Bapak Ibu nanti kalau ngecek, Bapak Ibu perlu obat-obat, ya kita juga menyediakan. Ya, nanti dokter yang menentukan, kita ada tim dokter dari sini. Jadi Bapak Ibu mau ngecek, silakan. Nah Bapak Ibu, ada yang baru pertama kali hadir?
有第一次来参加我们教会吗？有吗？这个前面第一次啊？没有。感谢主，有吗？欢迎来到我们的教会。有，第一次欢迎。不要害羞，在主里面不要害羞。 Bisa bangkit berdiri, 可以站起来吗？呀，不用紧，不用紧，不要害羞啊！不要害羞。欢迎来到我们的教会，感谢主。 Selamat datang Bapak ya Ibu ya. Kami mengundang Ibu jika Ibu belum berjemaat tempat lain ya, boleh bergabung dengan kami setiap minggunya jam 9 pagi di tempat ini untuk dapat beribadah sama-sama. Baik Bapak Ibu, yuk kita bangkit berdiri, kita akan akhiri. Oh ya, sebentar. Nah saya akan umumin, ya Bapak Ibu boleh bangkit berdiri, tapi sebentar saya akan umumin. Nanti Bapak Ibu keluar pintu ini ya, karena ruangannya akan dipakai, Bapak Ibu keluar, nanti masuk lagi dari pintu belakang ya. Pintu ketiga ini ya. Ya, keluar dulu ambil makanan, masuk lagi dari pintu ketiga ini. Kemudian Bapak Ibu duduk di sini bisa sambil makan ya. Nanti kan ada makanan ya yang ikut cek kesehatan. Itu aja. Yuk, kita akan bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu arahkan tangan kita kepada pembicara, ya, kepada PLT kita mohonkan berkat Tuhan. Bapa di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Engkau telah kirimkan hamba-Mu Pak Willy Santoso untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Di mana di gereja yang dipimpinnya Tuhan. Kami jemaat-Mu dan pengerja-Mu Tuhan. Kami mohonkan berkat Tuhan turun atas hamba-Mu. Engkau tambahkan hikmat baru Tuhan. Engkau berkati dalam penggembalaannya Tuhan, baik di PRC, baik di Mandarin Tuhan, Kau berkati ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan juga di OTP Tuhan, yang Kau telah percayakan Tuhan. Berkati setiap pekerjaannya Tuhan, apapun yang dilakukan ada hikmat Tuhan yang menyertainya, ada penyertaan Tuhan, ada mujizat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan saat ini Tuhan, berkati keluarganya Tuhan. Istri dan anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Keluarga besarnya ada di dalam rencana dan rancangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami juga berdoa buat penterjemah Ibu Shirley Tuhan. Mari Tuhan terus Engkau berkati Ibu Shirley Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, Engkau terus tambahkan hikmat-hikmat baru dalam penerjemahkan, dalam melayani Engkau Tuhan. Kemanapun Ibu Shirley melangkah Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna. Berkati juga suaminya Tuhan dan keluarga besarnya ya Bapa. Kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna di keluarga Ibu Shirley Tuhan. Anak-anaknya juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkat tangan kita untuk menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini. Sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari kita yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, kita sedang hidup pada zaman dengan kebutuhan yang beragam, persaingan yang ketat dan teknologi yang berkembang begitu cepat, sehingga memberikan kemudahan untuk mengakses dan menyebarkan informasi dalam waktu singkat. Akses informasi yang mudah ini akan menawarkan pilihan dan pemikiran yang beragam, baik nilai, prinsip, dan budaya yang mempengaruhi orientasi dan perilaku seseorang. Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai world or God-oriented culture, atau budaya yang berorientasi kepada dunia atau Tuhan. Sebagai anak Tuhan, tentu kita mengetahui bahwa kita harus memiliki budaya yang berorientasi kepada Tuhan dan bukan kepada dunia. Budaya di sini artinya kebiasaan, perilaku, atau pola hidup yang berstandar kepada kebenaran firman Tuhan. Namun, tantangan untuk mewujudkan perilaku atau budaya yang berorientasi kepada Tuhan tidaklah mudah. Sebagai contoh, budaya dunia memiliki standar-standar tersendiri untuk menilai apakah seseorang dapat diterima dalam komunitas mereka. Penilaian tersebut bisa berdasarkan penampilan, status sosial, status ekonomi, status pendidikan, dan sebagainya. Kondisi yang demikian
menunjukkan bahwa salah satu budaya dunia hanya mementingkan atau memfokuskan pada apa yang tampak di luar. Dan hal ini tidak sepenuhnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tentu saja hal ini perlu kita antisipasi, sehingga sebagai anak Tuhan, kita dapat memiliki perilaku atau budaya yang berorientasi kepada Tuhan dan tidak terjebak dalam budaya yang berorientasi pada dunia. Mari kita bahas 3 budaya yang harus diresponi dengan standar kebenaran firman Tuhan. Pertama, budaya FOMO, Fear of Missing Out. Budaya atau perilaku FOMO adalah perilaku akibat rasa takut karena merasa tertinggal ketika tidak mengikuti sesuatu atau aktivitas terbaru, seperti berita atau tren yang sedang berlaku di dalam masyarakat. Sebagai contoh, beberapa anak muda rela mengeluarkan jutaan rupiah untuk menghadiri konser hanya karena mengikuti tren, sekalipun tidak benar-benar mengidolakan artis dalam konser tersebut. Bagi generasi senior, sikap FOMO dapat berakibat pada cepatnya penyebaran hoaks karena kurangnya literasi dan budaya menguji sebelum melakukan sharing konten di grup keluarga, demi dianggap paling up to date dalam lingkungan keluarga. Contoh tadi menunjukkan bahwa dunia menggiring manusia untuk mengejar pengakuan ngetren dari komunitasnya, untuk memenuhi kepuasan diri akan rasa takut tertinggal dari orang lain. Tentu hal ini tidak sesuai firman Tuhan, sebab dapat mengarahkan kita kepada rasa tidak puas diri, dengki, dan memicu sikap sombong bila telah memenuhi tren tersebut. Rasul Yakobus mengingatkan bahwa iri hati dan mementingkan diri sendiri dapat menjadi awal mula kekacauan dan memicu perbuatan jahat. Firman Tuhan mengajarkan agar kita dapat mencukupkan dengan apa yang ada pada kita. Sebuah budaya yang God-oriented akan membuat kita bersyukur dan berkata cukup, walau kita tidak mengikuti apa yang sedang dikerjakan orang lain karena tren. Kedua, budaya cinta uang. Manusia saat ini mudah mengukur kesuksesan orang lain dengan standar seberapa banyak harta yang dimiliki. Bahkan pertemanan dan hubungan antar manusia bisa menjadi sekedar hubungan transaksional yang didasarkan pada seberapa besar cuan atau benefit yang didapat jika berelasi dengan seseorang. Sebenarnya hal ini sudah diperingatkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Timotius 3 ayat 1-2 bahwa di akhir zaman manusia akan menjadi hamba uang, sehingga dunia menjadikan uang sebagai ukuran dalam budayanya. Akibatnya, kecintaan akan uang menjadi akar dari segala kejahatan. Manusia rela menjegal rekan kerja demi uang, keluarga tidak rukun karena perebutan harta warisan, melakukan judi online hingga terjerat pinjol, atau tertipu investasi bodong demi mendapatkan uang yang banyak. Yesus pun mengajak kita untuk berjaga-jaga dan waspada akan cinta uang, sebab hidup manusia tidak tergantung dari hartanya, sekalipun harta itu berlimpah jumlahnya. Salah satu penawar atau pencegah sikap cinta uang adalah karakter yang rela memberi. Kita perlu menyadari bahwa kita adalah pengelola dan segala berkat yang Tuhan titipkan tidak dihabiskan untuk diri kita sendiri. Gaya hidup yang God-oriented akan menyadari bahwa berbagi dan memberi adalah suatu budaya kerajaan Allah yang tidak akan membuat orang percaya kekurangan. Justru, sikap murah hati menunjukkan bahwa orang percaya terpanggil untuk bangkit dan menjadi terang serta saluran berkat bagi dunia. Yang ketiga, budaya kompromi akan dosa seksual. Era saat ini juga dimarahkan dengan anggapan bahwa kebenaran dapat berlaku relatif tergantung kondisi, situasi, budaya, dan pengalaman yang dilalui seseorang. Sehingga standar kebenaran antara satu dengan yang lain bisa berbeda. Budaya ini berpotensi untuk menimbulkan sikap berkompromi untuk melakukan perbuatan dosa, bahkan dosa seksual. Sebagai contoh, fenomena friends with benefit, yaitu hubungan pertemanan berdasarkan manfaat yang biasanya diwarnai dengan aktivitas hubungan intim layaknya suami istri. Fakta tersebut jelas menggerogoti nilai kebenaran dan kekudusan dalam berelasi. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16 jelas mengatakan bahwa kita perlu menjaga kekudusan sebab Allah kita kudus. Budaya yang God-oriented khususnya pada kalangan generasi Yeremia akan terus menjunjung prinsip kekudusan sekalipun harus melawan arus di dalam pergaulan. Anak-anak muda yang memiliki orientasi untuk menyenangkan hati Tuhan tidak akan kompromi kepada dosa. Budaya inilah yang akan membentuk generasi Yeremia menjadi teladan bagi generasi muda yang lain. Dan akhirnya
bergerak untuk memenangkan jiwa yang terhilang dalam budaya yang world-oriented. Kesimpulannya, sebagai insan Pentakosta, kita diajak untuk memiliki budaya yang God-oriented, yaitu menjadi orang percaya yang memiliki rasa cukup di dalam Tuhan, tidak cinta uang dan bergantung penuh kepada Allah, serta setia menjaga kekudusan dengan tidak berkompromi terhadap dosa seksual. Budaya seperti ini akan melawan arus yang world-oriented, yang mungkin akan terasa sulit bagi kita. Namun, kesetiaan kita untuk menyangkal diri dan memikul salib dalam mengiring Yesus akan menjadikan kita saksi-saksi Kristus yang kuat dan militan. Mari terus bangkit dan menjadi teranglah agar nama Tuhan dimuliakan di dalam kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. 我要永永远远承受你的名，嘿，我要永永远远承受你的名，一起吧，嘿，我要永永远远承受你的名，我。